Good evening once again to all of you. Welcome you all for this wonderful evening get together on the self-supervised student. For all practical purposes, இன்னைக்கு வந்து இந்த self-supervised student major segment நம்ம முடிக்கிறோம். நாளைக்கு மறுநாள் I will be sending you the playlist of nearly 22 videos I put only on self-supervised student. So you can go through that many times. I'm going to start a very, very important topic called the making of a genius. That is, your children can become a Pragnananda. Your children can become a Vishwanathan Anand. Your children can become a Rohit Sharma. Your children can become a Sindhu. So how to do that? That's going to be a topic which I'm going to start from tomorrow, which is called the making of a genius. Okay, let me come to where we want to start today. Let me share a slide. Somebody wanted yesterday, I think it was Ramya Kannan, who wanted to know what is mind wandering. See, like our physical wandering, mind is also wandering. So let's say that I want to pour this glass of water into this container. If this container is moving around here, no matter what I have in this, it will not fall into this. First of all, it has to become stable. If it is wandering, whatever will happen, same thing will happen when it comes to the mind. Let me explain this very clearly. Brain, நான் ஏற்கனவே பலமுறை உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன், brain system is different from mind system is different. Brain controls our 5 senses. Our eyes, nose, ears, taste buds, feeling, right? These are the 5 senses. In the 5 senses மூலமா தான் நம்ம உலகத்தை பார்க்கிறோம். If the brain is inactive for any reason, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிரெயின் ஒர்க் பண்ணல, தூங்கச்ச பிரெயின் ஒர்க் பண்ணாது, நம்ம சொல்லுவோம், ஏன்னா தூங்கிட்டு இருந்தியா அப்படின்போம். Or there is an injury to the brain, there is a brain injury, கோமால போயிடுறாரு, இல்ல excessive drinking, இல்ல drug, the brain chemicals are altered, so the brain will not work. Normal situation, the 5 windows to the world கேட்டீங்களா, that's how we see, we hear, we taste, we smell and feel. Now, இப்ப நான் பேசிட்டே இருக்கேன், நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, ஆனா அது காதுல உழுதா இல்ல மனசுல ஏறுதான்றது முக்கியம். ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப என்கிட்ட ஒரு மொபைல் போன் இருக்குன்னா, இந்த மொபைல் போன்ல ஒரே ஒரு ஸ்லாட் தான் இருக்கு சிம் கார்டு போடுறது. என்னுடைய இது ஐபோன், இதுல ஒரே ஒரு சிம் கார்டு தான் போட முடியும். அந்த சிம் கார்டு இங்க வந்தாச்சுன்னா இன்னொரு சிம் கார்டு போறது இடம் கிடையாது. ஆர் ஐ எம் சிட்டிங் ஆன் அ சேர் ஜஸ்ட் நவ், நான் இங்க உட்கார்ந்தாச்சுன்னா வேற யாரும் இங்க உட்கார முடியாது, நான் எழுந்தாதான் அடுத்த ஆள் இங்க உட்கார முடியும். அதே போலதான் our mind also. Our mind can entertain only one thought at any point of time. இந்த தசாவதானி அந்த எக்ஸப்ஷன் இப்ப நான் வரல, பின்னால நம்ம ஏதான ஒரு எபிசோட்ல பேசுவோம். 10 விஷயங்களை ஒரே நேரத்துல பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தட்ஸ் a different type of training that is required. Normally, I am talking about normal person. ஒரு விஷயத்தை நம்ம மனசுல ஒரு விஷயம் பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா அது வெளியில போனா ஒண்ணு வந்துடும். It depends which is stronger. இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம், ஸ்கூல்ல இல்ல நார்மலா ஸ்கூல்ல நடக்கும். ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான, அந்த பையனை தள்ளிட்டு இன்னொரு பையன் வந்து உட்காந்துப்பான். அதே போலதான் மைண்ட் கூட. எங்கெல்லாம் மைண்ட் வாண்டர் ஆகும் அப்படின்னா, பாஸ்டுக்கு போயிடும், ஃபியூச்சருக்கு போயிடும். ஸோ பாஸ்ட்க்கு போயிடுச்சு, ஃபியூச்சருக்கு போயிடுச்சுன்னா பிரசன்ட்ல மைண்ட் இருக்காது. அதனாலதான் குழந்தைகள்லாம் பார்க்கும்பொழுது நல்லா கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும், அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன காரணம்னா, அந்த குழந்தைகளுக்கு பாஸ்ட் கிடையாது, ஃபியூச்சரை பத்தி நினைக்கவும் தெரியாது. நாம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், நிறைய விஷயம் வருது. We don't want to forget past. We anticipate what is going to happen tomorrow. So naturally, mind இருக்கு, wandering to the past, wandering to the future,
wanting to the past, wanting to the future. This is mind wandering. So it wanders into the past, it wanders into the future. So present is and the SIM card போயிடுதுன்னு அர்த்தம். அந்த சீட்ல வேற யாரோ வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, 5 விஷயத்துல தான் நம்ம மைண்ட் வாண்டர் ஆகுது. ஒண்ணு கண்ணால பார்த்துட்டே இருக்கோம், வேற ஏதோ ஒன்று பறக்குது, அங்க போயிடுதுன்னா இது இருக்காது. This will go into the peripheral vision. Peripheral vision அப்படின்னா இப்போ நான் என் ஃபேஸ் இருக்கு, இந்த பக்கத்துல இருக்கிறதுனா peripheral vision. If you want to concentrate on my nose, if you want to concentrate on my finger, I want to concentrate on the slide, that is the main focus. Okay? So, emotions distracts us. நேத்தி இப்படி சொல்லிட்டான் பத்தியா என்ன? நாளைக்கு நம்ம I'm going to board a flight to the Singapore. Or நாளைக்கு there is an exciting thing is going to happen. Or tomorrow a risk is going to take place. Or tomorrow there is going to be an operation. So என்ன ஆகுது மைண்ட்னா, it goes into the past, pleasant or not pleasant. If it is pleasant, அதிலேயே லயிச்சு இருக்கு. யாராவது நம்ம திட்டுறாங்க, அதை பத்தியே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். Yeah, it goes to the future, again the same problem. So this is called mind wandering. சரி, என்ன செய்யலாம்? The only way is to arrest our mind from mind wandering by training our mind. Let me see whether I have a few minutes of your time now. இந்த வீடியோ நீங்க இந்த Zoom meeting பார்த்துட்டே இருக்கும்போது you should do a small exercise along with me, which will take about 3 minutes, so that you understand what is mind wandering, you will understand what is arresting our mind, you will understand what is training the mind. Okay, the exercise starts from now. இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? I will put a timer. I'm going to put a timer of 1 minute. என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, you're going to இப்போ இல்ல நான் ஆரம்பி சொல்லும்போது you're going to close your eyes completely, and என்னென்ன தாட்ஸ் எல்லாம் வருதோ அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது you are going to open a finger. One more thought comes, open a finger. One more thought comes, open a finger. Same thought comes again, open a finger. For example, இப்போ கேட்ல வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்காரு, அவர்கிட்ட என்ன சொல்றேன், யார் வந்தாலும் உள்ள விட்டுருப்பா, anybody comes in, ask them to put the name and go inside. அவ்வளவுதான், அடிச்சுட்டே போயிட்டே இருப்பார் அவர். என்ன தாட் வந்தாலும் you are not going to stop it. So for example, now you are still not starting the exercise. I'll explain to you. Now I close my eyes, 1 minute starts from now. வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ மனசுல என்ன ஆகுது, tomorrow morning I need to leave around 7:30. Okay, there is a conference tomorrow and I need to go for that. Now I need to pick up somebody on the way. Okay, tomorrow so and so is coming to my school, I need to make some arrangement. Evening I have planned a meeting. Now sometime in the month of September I'm planning a trip abroad. Okay, what happened to my daughter's green card? So what happens, whatever thought came, I did not stop it, I went on, opened my fingers. This is what you're going to do. So like that watchman is not going to stop anybody, he's going to allow everybody. ஒருத்தர் வெளியில போயிட்டு மறுபடியும் உள்ள வந்தா கூட he is going to put his name against it. So okay, so 1 minute starts from now. All of you will close your eyes and sincerely close your eyes. Any thought coming, open your finger, open your finger, open your finger, open your finger. Okay, right, 1 minute starts from now. Close your eyes. 1 minute starts from now. Stop, open your eyes and just count the number of fingers opened. In my personal sessions, 20 பாங்க, 15 பாங்க, 10 பாங்க. So you have the number of thoughts which came to your mind. Now this is called the mind wandering. அதாவது நீங்க கண்ட்ரோலே பண்ணல, you are not controlling your mind at all. You allowed everything to go around and now you enjoy yourself. This is the disturbed mind. In the second exercise, what you are going to do is the same thing you are going to do, but this time what you are going to do is, the second exercise, what you are going to do is you decide on anything you want. For example, I can think about this water bottle, right? Or I can think about Om, or I can think about swastik, or I can think about Bible, I can think about Gita, anything for that matter.
What you're going to do is focus only on one thing, decide on that, and then you are going to close your eyes. By 1 minute, you will start. For example, I think about lotus. So let me start this. For example, I am going to think only about lotus. So 1 minute starts. Okay, lotus. Okay, what's the color of lotus? Okay, a kind of a pink. And where lotus is seen in water beds. Okay, so what are the usefulness of a lotus? Where, which country? அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது வேற லோட்டஸ் நான் லோட்டஸ் திங்க் வந்தானா then you open your finger, right? Then say cancel, come back, lotus again. Have I seen lotus? When did I see lotus last time? Oh yeah, last week when I went that side waterbed. Yes, what a beautiful sight. Who was with me at that time? My wife was with me at that time. Okay, now my passport renewal. Now this is nothing to do with lotus. Open your finger once again. So until the 1 minute is over, you decide now itself what are you going to focus. And during that 1 minute, you are going to discipline yourself. Only that you think. Any other thoughts coming, open your fingers, cancel, go back to the same thing. This is what you're going to do. I hope you have understood. You have to decide something to focus on. If you have decided, then you're going to close your eyes. Think only about that or related things around that. Whenever a foreign thoughts enters, cancel, go back to the same selected subject matter of your meditation. Okay, start now. Time up. Open your eyes. Now count how many times you have opened your finger. Now compare. Earlier, let us say 20 times you opened your fingers, which means 20 thoughts came completely free for all. No, you didn't stop anybody. Any thoughts coming. This time, you controlled yourself. You counted the number of times your mind wandered. From 15 thoughts or 20 thoughts, it will come to 2 or 3. This is what is called training the mind. Now, I'll be uploading this video into the Facebook tomorrow morning. You do the same exercise. இப்போ எப்படி நீங்க ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ 1 minute பண்ணோம் இல்லையா 1 minuteல 3 வாட்டி வெளியில போச்சா ஓகே then 2 minutes come down then 3 minutes then 4 minutes by 5 minutes. So you have the start time, end time, how much time you are able to think of only one thing. You have to train your mind. Otherwise, it is called meditation. I don't want to go into the details of meditation because that's a large area which I learned to handle it over a period of time. Now, this is what is really happening in our society, in our house and all that. We need to control. Now, before I end this particular session, that is, what did I do now? What is mind wandering? And I gave the example of the 5 senses are being controlled by the brain, but the mind has to be controlling to which to concentrate and which not to concentrate. Then our mind goes to past and future. We have to be present. That's called mindfulness. And then our mind is also disturbed by feelings, emotions, and all that. So this is, and we did a small little exercise over a period of every day. You set aside 5 minutes every day or 10 minutes for an exercise of this nature. Over a period of time, you'll be able to do that. Before I conclude, I want to give a very, very interesting story exactly on this mind wandering. ஒருத்தர் இருந்தாரு, இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால தென்கட்சி சுவாமிநாதன் அவர்களுடைய ஸ்பீச்ல கேட்டது நான். ஒருத்தர் இருந்தாரு, அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, ஒரே டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு மைண்டு, நான் மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு. வீட்டுல எல்லாம் பண்ண முடியாது, எல்லாம் ஒரே சத்தமா இருக்கு, வெளியில போய் மெடிடேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யாருமே இல்லாத இடத்துக்கு போறாரு. ஒரு பெரிய காடுக்கு போறாரு. காட்டுல இந்த இடத்துல மெடிடேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு உட்கார்றாரு. உட்காந்துட்டு ஆரம்பிக்கலான்னு பாக்குறாரு. அப்போ ஒரு பாக்குறாரு, யாரோ ஒரு பெண்ணு வச்சு போறா அந்த பக்கமா. கண்ணு அங்க போகுது. உடனே ஐயோ நோ 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 ஐ டு நாட் ஐ காட் டிஸ்டர்ப்டு. ஆனால் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, நாளைக்கு நான் மெடிடேட் பண்ணும்போது கண்ணை மூடிப்பேன் அப்படின்ட்டு நாளைக்கு மறுநாள் நாளைக்கும் வர்றாரு. கண்ணை கட்டியமா ஒரு கர்ச்சி போட்டு கட்டிடுறாரு, இப்படியே உட்காரலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த நேரம் வருது.
அந்த நேரம் வரும்போது அந்த பெண்ணு வந்து காலில் ஒரு சலங்கை போட்டுட்டு இருந்தா போல் இருக்கு, இல்லை கொலுசு, சல் ஜல் 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 போகிறதா காதுல அது விழுந்துடுது. அடடா இன்னைக்கு பாரு, கண்ணை மூடின காதுல சத்தம் வந்துடுச்சு, நாளைக்கு நான் இதிலும் கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு காரை நல்லா ஒரு இயர்பட் போட்டுட்டு 3வது நாள் வந்து உட்கார்றாரு. சரி கண்ணாலையும் பார்க்க மாட்டோம், காதுலேயே விழும்போது பரவாயில்ல, நான் மெடிடேட் பண்ண போறேன். அந்த அம்மா இன்னைக்கு ஒரு மல்லிப்பூ வச்சுன்னு போறாங்களோ என்னவோ தெரியல. அப்படி போது கம்முன்னு அந்த மல்லிப்பூ தொலைக்குது. அடடா இந்த மூக்கு வழியா எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு, அதனால நாளைக்கு கெட்டியமா மூக்கி ஒரு நல்ல ஒரு இது போட்டு பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு கிளிப் போட்டு வச்சிடுறாரு. அந்த இப்ப பாரு, கண்டிப்பா கண்ணாலையும் பார்க்க போது கிடையாது, காதாலையும் கேட்க போது கிடையாது, அந்த ஸ்மெல்லும் எனக்கு வராது. கரெக்டா அந்த நேரத்துல மனசு சொல்லுதான், இந்த நேரத்துல அந்த பொண்ணு பாஸ் ஆகி போயிருப்பா அப்படின்னு தான். ஆக கண்ணையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம், காதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம், ஐம்புலன்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம். ஆனால் என்னாச்சு, மனசை மாத்திரம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. இந்த மனசை அடக்கினாதான் நம்ம வந்து will be able to really focus and concentrate. So this is the story which has a lot of implication for our daily life. Now the time, I have another 8 minutes to go for any question. The floor is open for question and answer session. Anybody can ask any question. Sir, how to control the mind? இப்ப நான் பண்ண சொல்லி கொடுத்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாரு. then over 5 minutes you can start controlling. This is called meditation, or you can call it ஆழ்நிலை தியானம்னு சொல்லலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். யூ ஹேவ் டு ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப். எப்படி சைக்கிள் கத்துக்கிட்டியோ, எப்படி நடக்க கத்துக்கிட்டியோ, எப்படி பெயிண்டிங் கத்துக்கிட்டியோ, அதே மாதிரி உங்க மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணது நீ ட்ரைனிங் எடுக்கணும். ட்ரைனிங் எடுத்தா கண்டிப்பா முடியும். ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி இந்த வீடியோ நான் நாளைக்கு மறுபடியும் நான் யூடியூப்லயோ இது மாதிரி ஃபேஸ்புக்ல போடுறேன். கோ த்ரூ திஸ் எக்ஸசைஸ் அண்ட் டூ இட் டெலிஜென்ட்லி. யூ வில் பி ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் யுவர் மைண்ட். Okay sir, thank you sir. ரம்யா கண்ணன் ப்ளீஸ். sir. Yes ma. சார் ரொம்ப சூப்பரா மைண்ட் வார்னிங் எனக்காகவே சொன்ன மாதிரி இருந்ததுங்க சார். சொல்லுமா. இப்போ நான் கேட்ட டவுட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருந்ததுங்க சார். சார் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கவுண்ட் பண்ண சொன்னப்ப நிறைய தாட்ஸ் கண்ணா பின்னான்னு வந்துட்டே இருந்ததுங்க சார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபோக்கஸ்டா ஒன்ல மட்டும் பண்ண சொன்னப்ப எனக்கு தாட்ஸ் கம்மியாச்சு. வெரி குட். என்னோட நம்ம லேர்னிங்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு இதுல தான் நான் பண்ணேன். அப்ப நம்ம முன்னாடி படிச்சது நம்ம அதுல மட்டும் தான் சார் வந்தது தாட்ஸ். ஸோ இந்த வாட்ச்மேன் எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்துட்டு போறேன். முன்னால சொன்ன பாருங்க, ஆரம்பிக்கச்சு ஒரு வாட்ச்மேன் கேட்ல இருக்காரு, யார் வேணாலும் உள்ள அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யார் வேணாலும் அனுப்பிச்சிருந்தாரு. எல்லாம் 50 பேர் வருவாங்க. நான் அவர்கிட்ட இந்த பாஸ் கொண்டு வரவங்களை மாத்திரம் அலோவ் பண்ணுங்கன்னா இந்த பாஸ் கொண்டு வரவங்களை மாத்திரம் அனுப்புவார், மீதெல்லாம் நிப்பாட்டிடுவார் வெளியில. அப்ப பாத்தீங்கன்னா 50 பேர் இருக்க மாட்டாங்க, 5 பேர் இருப்பாங்க. So this is the way you have to control. Yes, Vasantha Gogilam madam, you have got a question to ask, please go ahead, shoot. வணக்கம் சொல்லுங்க சார். இப்போ நீங்க வந்து மைண்ட் வாண்டரிங் பத்தி சொன்னீங்க. எப்படி வந்து மனசு அலப்பாயுது, எவ்வளவு தாட்ஸ் வருது 1 மினிட்ல, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு வந்து அந்த தாட்ஸ் குறையுதுன்னு சொன்னீங்க சார். ஆமா. அது வந்து நான் வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸ்லயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் தான் அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன். இப்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து 20 மினிட்ஸ் தான் எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே வந்து ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பாத்துருக்கோம்ல சார். சோ அதுல அந்த குழந்தைங்க ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக கண்ணை மூடிட்டு எதனாச்சும் ஒரு விஷயத்த சொல்லி இதை பத்தி கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்க, யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம டாபிக் உள்ள போகும்பொழுது they can easily observe the class அப்படின்றது எனக்கு புரியுது சார். தேங்க்யூ சோ மச். ரைட். ஆஸ் எ டீச்சர் நீங்க ஒண்ணு என்ன நினைக்கலாம் அப்படின்னா, இப்ப நாம சொல்றது ஒருத்தர் கேட்கணும்னா எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லலாம்னு வச்சுங்களேன்னா அந்த மனசை நமக்குள்ள கொண்டு வர முடியும். So you have to make the talk interesting. அதனால தான் வகுப்பறைகள்ல நம்ம என்ன சொல்றோம், we want them to make pictures, draw pictures or some stories or jokes and things like that. So the content should be made more interesting. That's another way of dealing in a classroom situation. Thank you. Thank you, madam. Any other person? We have another 3 minutes to go for a question and answer. நம்ம எதெல்லாம் நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்ல. We get trained on swimming, we get trained on cooking, we get trained on dancing. நம்ம செல்ஃப்
cooking. Number self-training is very, very important. Self-development is very, very important. அதுக்கு இந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா நம்மளால எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனால you have to set aside a portfolio for that. I think Vasantha Gokilam madam has got one more question நினைக்கிறேன். Your hand is up there. Do you have any other question, ma? No sir. ஒன்னும் இல்லை. Okay, right. So that concludes our today's episode. As I said earlier, இந்த எக்ஸசைஸை நீங்க மறுபடியும் பண்ணுங்க. இந்த எக்ஸசைஸ் பத்தின ஒரு வீடியோவை எக்ஸ்க்ளூசிவா நான் போடுறேன். ஸோ யூ ஸ்டார்ட். ஒரு நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வரையிலும் தினம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம மைண்ட் கண்ட்ரோலுக்கு. இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட இதை நான் நிறுத்துறேன். சப்போஸிங் ஒரு பெரிய புல்வெளி இருக்கு, புல்வெளி இருக்கு, கிராஸ் இருக்கு. அங்க ஒரு மாடு, பசுமாடை நம்ம விடுறோம் அப்படின்னா அந்த பசுமாடு என்ன செய்யும்? எல்லா இடத்துலையும் போய் மேய்ஞ்சிட்டே வரும். அது 1 ஏக்கர்னா 1 ஏக்கரை போய் அப்படியே மேய்ஞ்சிட்டே வரும். ஆனா அதே பசுமாடை நம்ம ஒரு பெரிய கயிறு போட்டு பெக்கு போட்டு அடிச்சிட்டோம்னா அந்த பசுமாடு அந்த பெக்கினுடைய அந்த கயிறுனுடைய லெங்க் எவ்வளோ இருக்கோ அதை தான் சுற்றி வரும். ஒரு 10 அடி, 20 அடி, 30 அடி, 40 அடி சுற்றி தான் வரும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சி 5 அடியில கொண்டு வச்சோம்னா அந்த பசுமாடு அந்த 5 அடிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புல்லை தான் மேயும். அந்த பசுமாடை போனதுதான் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் கூட. அதான் அந்த கயிறு போலதான் நம்ம மைண்டு. அப்போ நாமளே நினைக்கணும் இந்த தாட் நமக்கு தேவையா இல்லையா. இப்ப ரம்யா கண்ணன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை முன்னுக்கு வரணும்ன்ற டாபிக் எடுத்துட்டு சரி தூக்கம் வரலையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூக்கம் வரலையா, அந்த நேரத்துக்கு இதை பத்தியே நம்ம யோசனை பண்ணலாம். இல்லை நாளைக்கு எங்கேயோ நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம், நம்ம தனியா டிராவல் பண்ண போறோம், குடும்பத்தோட பண்ணும்போது அவங்களோட பேச போறோம். அந்த டிராவல் பண்ணும்பொழுது கண்ணை மூடிட்டு நம்ம இதை பத்தி யோசனை பண்ணலாம். இன்னொரு எக்ஸசைஸும் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த கண்ணை மூடிக்கிறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்லைங்க. நீங்க சும்மா நாளைக்கு கண்ணை மூடிதான் பாருங்களேன். ஒண்ணு வேணாம், ஒரு 3-4 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைமரை போட்டுருங்க, கண்ணை மூடி பாருங்க. ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கும். 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா, 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா, 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா. நாளைக்கு கார்லயோ பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ போறோம், யாருமே இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டா கண்ணை மூடிக்கோங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பிரீதிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. சம்டைம் லேட்டர் ஆன் ஐ வில் ஆல்சோ டேக் யூ வாட் இஸ் கால்டு விபாசனா யோகா பத்தி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ அல்டிமேட்லி நீ எங்க தான் போனாலும் அட்ரஸியில் அந்த மைண்டுக்கு தான் வருது. இப்போ செல்ஃப் சூப்பர்வைஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னா, அந்த ஸ்டூடெண்ட்களுக்கு இந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி என்னுடைய எண்ணங்களுக்கு நான் தான் ராஜா, என் எண்ணங்களுக்கு நான் அடிமை இல்லை, நான் ராஜா, அது நான் சொன்ன வார்த்தை கேட்கணும்ன்ற கொண்டுட்டுங்களா அவங்களால கண்டிப்பா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். அந்த கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியலன்னா கஷ்டம். இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ, ஒரு 7 மினிட்ஸ் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக ஒரு வீடியோ இருக்கும், அதை அப்லோட் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு, அதையும் நீங்க பாருங்க. All the best. I enjoyed this evening with you. We will meet again tomorrow evening. Again, the topic from tomorrow is going to be making of a genius. உங்க வீட்டு குழந்தைகள்ல அவர் அழகா டிராயிங் போடுறாருன்னா அவர் நீங்க பிக்காசாவை மாத்தலாம். அவர் நல்ல ஷெட்யூல்காக் விளையாடுறா, பிவி சிதமாக ஆக்கலாம். அவர் செஸ் ஆடுவாரா, பிரக்னானந்தா ஆக்கலாம். உங்க குழந்தைகள் எல்லாம் முடியும். அதுக்கு என்ன ரூட்டு, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் from tomorrow. Get excited. All the best. See you tomorrow. All the best.